السلام علیکم خواتین و حضرات، آئیے شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو چھٹا رویا مبارک ہو. اور ایک منٹ یار تم نے مجھے کیا یہ لیا ہوا یار؟ اب کیا ہو گیا عزیز صاحب؟ وہ اللہ لو کہ دیکھو تو صحیح، آموں کا موسم جا رہا ہے، تھوڑے دن رہ گئے اور آموں کے بعد میں اب لبنا نہیں کہیں سے بھی، اور اوپر سے رمضان شریف ہے. صبح سے شام تک افطاری تک میں ایک امب کا ٹوٹا نہیں کھا سکتا. افطاری کے بعد میں ادھر آ جاتا ہوں، اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ 2-2.5 کلو ادھر آم ہی کے آگے رکھ دے. یار ایک بات تو بتاؤ. یہ اب کو غلط بات ہی پوچھے گا. ہاں جی، کہ تم نے اپنی زندگی بھر کی خواہشیں اور فرمائشیں چینل پہ آ کے پوری کرنی ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے نا، پھر مسکین آدمی اپنے امیر دوستوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے نا. دوست اور کس لیے ہوتے ہیں؟ تم میرے امیر دوست ہو، تم مجھے آم کھلاؤ. تم سے بھی ایک زیادہ میرا امیر دوست ہے، وہ مجھے پران کھلا دیتا ہے. کئی دفعہ تو وہ خوش ہو کہ فش کٹلس، کنٹا چھری. یار میں نے تم سے یہ ساری باتیں پوچھی ہیں. چلو یار پھر مجھے بھی ہمیں باتوں میں نہ لگاؤ، آم منگوا لو یار، تمہاری مہربانی. اگر تم چاہتے ہو کہ میں شو میں تمہاری بات میں نہ بولوں، تمہیں ٹوکوں نہ، تمہاری ہر آرڈر کے مطابق چلوں، تو پھر آم کھلا دو مجھے، میں بتا دوں. اچھی دھمکی ہے. یہ دیکھ لو، تم امریکہ کو آم کھلائیں گے نا پاکستانی گورنمنٹ نے، کیسا پھر ان کی باتیں مان رہا ہے سارا کچھ امریکہ. یہ خبر پڑھ کے ہے جس میں نا کہ آم بہت امپورٹنٹ ڈپلومیٹک ٹول بن گیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اور مینگو ڈپلومیسی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اہم یعنی مددگار ثابت ہو رہی ہے. امریکیوں کو تو ہمارے آم اتنے پسند آئے ہیں، مجھے پتا چلا کہ آگے وہ پاکستان کے ساتھ 64 مذاکرات کر رہے ہیں. ڈو یو نو دیٹ کہ ہمارے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ تو ہمارا تو یک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے، دیو کو بڑی ویل اور آ گئے تو ڈالر ہی لے کے جانے جی. اور اب تو ہمارے عام ان کے منہ کو لگ گئے ہیں. اب دیکھنا تم کس طرح ڈالر ملتے. ہمارے تو حکمران بھی بڑے تھے، انہوں نے لنگڑے کی پیٹی لے جانی ہے ادھر مذاکرات کے اندر کہ بھائی جی دیکھیں اس لنگڑے کا کو خیال کر لیں، ہمیں امداد دے دیں جناب، پوری پیٹی لنگڑی ہو گئی، علاج کرانا ہے جناب، بس آپ کی خیر ہو کو 100 ارب دے دو بس، اللہ خیر کرے. ڈاکٹر نے بتایا علاج اتنے کا ہی ہونا ہے. بڑے دیکھنا کام دکھانے ہیں ہمارے آموں نے. امبوں کی پیٹی تو پنڈ کے چودھری کو اگر پہنچا دیں تو وہ فوراً SHO کو فون کر دیتا ہے، ہیلو چھوڑ دو ان کا بندہ یار، چھوڑ دو. ایک ہی چھوڑو، ایک کوئی پیٹی ہے، ایک چھوڑ دو، دوسرا بے شک مرضی کر لو. اسی طرح تم دیکھ لینا ہمارے سیاستدانوں میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مینگو ریس لگ جانی ہے. تڑا تڑ پیٹیاں پہنچائیں گے ادھر. پیپل پارٹی نے جا کے کہنا بھائی جی یہ پیچھے کر لے نون لیگ کی پیٹی، یہ جناب فجری امب ہے، فجری فجر سے نکلا ہے، فجر سے، یہ فنڈامنٹل اسٹمب ہے، یہ پکڑیں گے ہمارا جناب چونسا کھائیں، ملتان کا چونسا، ایک ملتان کا چونسا اور ایک ملتان کا وزیر اعظم، بہت اعلیٰ ہوتا ہے، یہ کھائیں. ہم نے تو آپ کی پسند دیکھ کے جناب کلانی صاحب لگائے ہیں، کھائیں. اچھا جی، اگلی خبر ہے، ٹرینوں کی آمد و رفت بدستور تاخیر کا شکار، 10 ارب کا پیکج بھی کام نہ آ سکا. پڑ جاؤ پیچھے، بس پڑ جاؤ پیچھے. ابھی کل تو 10 ارب روپیہ ملا ہے، انہوں نے بایو ٹونگلی کی ہے. فکر نہ کرو، ریلوے اب ترقی کی طرف دوڑے گا. دیکھنا کام انہوں نے شروع کر دیا ریلوے والوں نے. تمہیں پتہ پیکج ملنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ پتہ ہے مجھے جناب، آئی جی ریلوے اور GM ریلوے کے دفتروں کی تزئین و آرائش شروع کی. ایگزیکٹلی. یہ ریلوے کی ترقی کے لیے ہی انہوں نے کیا، اور کس لیے کیا؟ ادھر اچھا دفتر بنا کے بڑا AC لگا کے بیٹھے گا جب افسر، پھر خوش ہو کے آرام سے ایزی جین کے ساتھ سوچے گا کہ کس طرح ریلوے بند ہونی ہے. اتنی انہوں نے محنت کی تھی ریلوے بند کرنے کے لیے.
उम्मीद हो ही चली थी, बल्कि बिलावर साहब ने तो कह भी दिया था कि इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। फिर उन्होंने 10 अरब रुपया दे दिया। इतनी रौनक लग गई थी, रेलवे स्टेशनों पे हड़तालें हो रही थी, लोग गाड़ियां निकाल रहे थे, बददुआएं दे रहे थे, बुजुर्ग रेलवे के रिटायर बाबे लाइनों में बैठे हुए थे 3-4 दिन से। उन चारों को पेंशन नहीं थी मिल रही, झोलियां उठा उठा के हुक्मरानों को बददुआएं मिल रही थी। फिर 10 अरब रुपया दे के बेड़ा गर्क कर दिया। 4 तो इंजन सारे रह गए हैं, स्यापा डाला हुआ था उन्होंने, पां करते इधर को, पां करते हुए उधर को, जब मर्जी खड़े हो जाते थे, तेल नहीं पाएगी मैंने नहीं जाना। अब उन सोच रहे हैं वो सारे, बिलावर साहब भी बैठे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखो ना, पेट्रोल का रट्टा ही मका देने लगे हैं वो। अच्छा। सारी गड्डियां बेच के एवं दूसरे के पेट्रोल पे पड़े हुए, बाहर के मुल्कों से पेट्रोल मंगा रहे हैं। अपना जाती प्रोडक्ट सरों का तेल वो रेलवे लाइन के ऊपर मल रहे हैं कराची तक। इधर से सवारी पकड़ेंगे, एक पैर इस लाइन पे, एक पैर इस लाइन पे, पीछे से मारेंगे धक्का। एक धक्के में खाने वाले, दूसरे धक्के में परा मुल्तान, तीसरे धक्के में हैदराबाद और चौथे धक्के में आए हाय हाय कराची पहुंच जाएगी। उधर जाके बताएंगे भाई जी मैं तो 4 धक्कों में पहुंच गया, शुक्र है अल्लाह का, यार बड़ी अच्छी रेलवे, वाह वाह वाह। स्वीडन के एक शहरी ने अपने बावर्ची खाने में एटम बम बनाने की लेबोरेटरी कायम कर ली। पकड़े जाने पर ऑल पॉल बोलने लगा। वो स्वीडिश शहरी देखो बावर्ची खाने में एटम बम बना रहा है, और हमारे एटम बम को कहते हैं जी गैर महफूज है। और यूरोप में देखो क्या अत चुकी हुई है, इन्होंने बावर्ची खानों में बम बन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई मुसलमान नहीं था, वरना अब तक एक बड़ी आलमी साजिश बेनकाब हो चुकी होती। मैं कहता हूँ पूरे यूरोप और अमेरिकन मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी खबरें आई जानी थी, तंत्रा भी पकड़ा गया। ये असामा बिन लादेन का बावर्ची था, उसको ग्रेनेड गोश्त पका के देता था। अब इसने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए बम बिरयानी तैयार कर ली। यार है को बात करने वाली, बावर्ची खाने में एटमी प्लांट लगा लिए। इसका मेन्यू क्या होगा यार? बम करेले, कूजी हलीम की जगह जोहरी हलीम, ताबकारी पकौड़े, एटमी कोफ्ते, क्लियर सूप की जगह न्यूक्लियर सूप, सुबह नाश्ते में बम मक्खन। इसने तो किसी चैनल पे आके कुकिंग शो में एटम बम पकाने का तरीका बताना शुरू कर देना था। एटम बम पकाने के लिए पहले घी में प्याज को ब्राउन करें, उसके बाद यूरेनियम डालें और H2O का छटा मारें। ताबकारी शुआओं के साथ यूरेनियम और प्याज को मिक्स करें। जब हल्का सा उबाल आए तो हस्बे जायका गन पाउडर डालें। छिले हुए आलू अच्छी तरह धोकर उसमें डालें। अगर हांडी शू शू करने लग जाए तो कानों पे हाथ रख के दौड़ जाए और दौड़ते हुए अपनी सस को आवाज मार के कहे, अम्मा जी हांडी च डोई फेरना। इस तरह सस भी मर जाएगी, अल्लाह माफ करे, सप भी मर जाएगा और हांडी भी नहीं टूटेगी। ज्यादा हंसो ना, मैं स्वीडन के शहरी की हांडी बता रहा हूँ। आई तो लव माई सास। आई तो वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। यार इस बंदे ने मुझे जरूर घर से निकलवाना है, देख लेना। ये हंस पड़ता है ना जो काम खराब हो जाता है। नून लीग की MNA आबिद शेर अली का सैकड़ों कारकुनों के हमरा अपनी ही पार्टी के सूबाई रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ धरना। लो भड़ो, इस लड़के की भी मुझे समझ नहीं आई है जो आबिद शेर अली है। क्यों? जैसे मुंडे बाहर नहीं निकलते क्रिकेट खेलने के लिए, इसी तरह ये रोज बाहर कहीं रट्टा डालने के लिए निकलते। खबर पूरी सुन लो पहले। क्या खबर है जी? खबर ये है कि फैसलाबाद में सड़क चौड़ी करने के लिए सैकड़ों दुकानें, मसाजिद और घर गिराए गए, लेकिन वहां पर जो राना सनाउल्लाह का प्लाजा, डेरा और घर था गैर कानूनी तौर पर, उसको नहीं छेड़ा गया। तो यार इसमें कौन सी इतनी एहतजाज करने वाली बात है या जुलूस निकालने वाली? राना सनाउल्लाह साहब कौन सा उनका गैर कानूनी प्लाजा है? वो असल में उनके प्लाये का नाम होता है गैर कानूनी प्लाया। बात नहीं तुम समझे, वो है वजीर कानून। अच्छा। वो ये कहते हैं कि मेरे बिजनेस में मेरी जो जॉब है वो नहीं होनी चाहिए। लोग कहीं ये ना समझे कि ये वजीर कानून है और इसने कानूनी प्लाये बनाने शुरू कर दिए। इसलिए उन्होंने अपने प्लाये का नाम गैर कानूनी प्लाया रखा हुआ है। और ये उनकी चेन है प्लायों की। अच्छा। जहां कहीं भी हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, लंदन हो, उनके प्लाये का नाम होता है गैर कानूनी
पलाया। अच्छा, मीडिया खाम खबर शोर कर रहा है हाँ, कि मैं लाहौर में खुश भी गैर कानूनी। अच्छा, नाम है ये आबद शेर अली एवं ही रट्टा डाल लेता है, मैं समझा लेता हूँ। पुत आबद इदा नहीं करी पुत, हद हो गई है तेरे वाली भी, जुलूस ही कट देता पुत। बड़े मियाँ साहब ने गल करनी सी, बड़े मियाँ साहब भी नहीं सुनते तो छोटे मियाँ साहब ने गल कर लै पुत। छोटे मियाँ साहब भी नहीं सुनते तो अल्लाह मियाँ ने गल कर जेड़ा सारियां दी सुन लैंदा। सिंध में बल्दियाती निजाम बहाल करने के बाद बाबर अवान ने ऐलान किया है कि अब कौमी मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे। हाय बाबर अवान साहब कौमी मसाइल हल करने के लिए इतनी जल्दी क्या? अभी तो सिर्फ 3.5 साल हुए हैं आपकी हुकूमत को, अभी तो 1.5 साल बाकी पड़ा हुआ है। अभी थोड़े से बेड़े गर्क होने वाले हैं जी पड़े हुए। काली किस बात की है जनाब? अभी तो बहुत रीलें फिल्म की पड़ी हुई है। वो तो फिल्म के एंड पे हीरो जाके कहता ओए होड़ मैं नहीं छड़ांगा। सारी फिल्म में वो छोड़ता रहता है ना, और आवाम बेचारी पिन्ना करती रहती है। फिर वो आखिर पे वादा करता ओए होड़ मैं नहीं छड़ांगा, मुझे माफ कर दो, होड़ मैं नहीं छड़ांगा। अच्छा अजीज साहब, खबर तो छोटी है लेकिन आपसे मुतल्लिका इसलिए आपको सुना रही हूँ। अल्लाह खैर करे, मेरी खबरें आनी शुरू हो गई। क्या खबर है जी? लाहौर पुलिस चौकी में सोए हुए कांस्टेबल को चूहे ने काट लिया। बहुत अच्छे भाई, मेरी ये कहां से खबर है? मेरा फूफी का पुत्र है चूहा, ये मेरे बताया तो मुहर्र लगा रहा है। ये मजाक ही बना लिया आप लोगों ने, पुलिस का मजाक ही बना लिया। ये चूहे को तो नहीं मैं छोड़ूंगा, चूहे को तो छोड़ूंगा मैं। इसको पता नहीं है मेरी ताकत का, ये समझता कि इसको हथकड़ी पूरी नहीं है कि इसकी मौजें हैं बस। छोटी हथकड़ी मैंने बनवा लेनी है। अच्छा। छोटी जंजीरी वाली पकड़ना जरूर है इसे मैंने, छोड़ना नहीं मैंने इसको। मैंने अपने थाने में कांस्टेबल बिल्ली भर्ती कर लेनी है। ये समझता क्या चूहा अपने आप को? देखो यार हद हो गई है, वो कानून ही कुतर गया यार, कानून कुतर गया। देखो छोड़ना तो नहीं मैंने इसे, इसलिए तो एक पूरा पांजा नहीं खाना, पहले क्षेत्र पे इसलिए स्टिकर बन जाने। ओए अल्लाह ते ये आया कहां से आए? ये को बाहर का चूहा है, ये थाने में घुसा है नाम मुराद। थाने के चूहे मुझे कुछ नहीं कहते, वो तो रोज गुजरते हैं सलूट करके निकल जाते हैं। ओ अल्लाह देते, ओ इसका पता करो कहीं हमारी जसूसी के लिए शबाज शरीफ नहीं ना छड़े होने। ओ या कहीं एंटी करप्शन का चूहा ही ना हो। ओ आंटी से याद आया, अपनी आंटी को रोटियां बचाएंगे। मैंने घर भी जाने बेटा, ध्यान दिया करो, सारे ने चूहे ध्यान लग जाओ। न्यूज कास्टर की जॉब के लिए इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन मंसूख होने पर ख्वाजा सरा ने थाई टीवी चैनल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हाय जलील कमीने, स्टूपिड। मुझे कहती है कि न्यूज एंकर की सामिया में इंटरव्यू देने चली गई। इंटरव्यू से पहले मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया और इंटरव्यू लेकर रिजेक्ट कर दिया। जलील मुझे कहती है कि खबरें सुनाओ। मैंने इतनी देर खबरें सुनाई हैं, इतनी देर खबरें सुनाई हैं, इतनी देर खबरें सुनाई हैं, ना कोई मेल दी, ऊपर से रिजेक्ट भी कर दिया। कौन सी खबरें सुनाई आपने? नाजरीन खबरनामे का टाइम हो गया, जरा आगे हो जाओ। हाँ गंजिया तू एडा का शौक है, थोड़ा जा पीछे हट जा, करंट दिखानी है। नाजरीन पहले पेशे खिदमत है मोटी मोटी खबरों की सुर्खियां, उसके बाद मैं एक एक खबर खोल खोल के सुनाऊंगी। अभी अभी खुशखबरी मिली है, काके की नहीं, MQM और PPP की सुलह की खबर आई है। ये थाईलैंड का ख्वाजा सरा। तो थाईलैंड में काका नहीं होता हो। नाज़रीन खुशखबरी आई है कि PPP और MQM की सुलह हो गई है। जिनको इस खबर से खुशी हुई है वो तो बेलें तैयार कर लें, और जिन जिनको दुख हुआ है वो ठंडे पानी की तारी लगा के पखा छोड़ के सो जाए। हाय मैं मर गई। दूसरी खबर तो बड़ी डरावनी है, प्लीज अपने दिल थाम ले, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सेब का मुरब्बा और दूध का गिलास पास रख ले। नाजरीन 4 मुस्टंडे फुड़की पहने डाकुओं ने बैंक लूट लिया है। शुक्र है मैं बैंक में पैसे नहीं रखती, जराबों में रखती। हालांकि तुसी कदी जराब वाला खुसरा नहीं देखे होना, खुसरा बेचारा तो हुंदा ही नंगी पैरी। नाजरीन अब पेशे खिदमत है स्पोर्ट्स बुलेटिन। आज साहिवाल और नारोवाल के दरमियान फुटबॉल का मैच हुआ है। शौखे खिलाड़ियों ने आधा घंटा फुटबॉल को ठुड्डे मार मार के उसे पोला कर दिया। आधे घंटे बाद रेफरी ने सीटी बजाई, मैच बंद करा के फुटबॉल में हवा अटैच करा के लाया। फिर मैच शुरू हुआ,
खिलाड़ी नहीं बाज आए जालिम, मुस्टंडे बेरहम, फिर फुटबॉल को ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। 1.5 घंटे की तगोदो के बावजूद गोल कोई नहीं हुआ। दफा मेरा टाइम जाया। अब पेशे खिदमत है मौसम का हाल। नाज़रीन, आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिम जिम पवे फुआर, तेरा मेरा चलता उधार। नो नाज़रीन, मेरा मतलब है कि आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, इसलिए छतरी के बगैर बाहर न निकले। हाय मैं मर गई, मैं तो बनेरे थे कपड़े सुकने पाई। नाज़रीन खुदा हाफिज। मैं बनने तो कपड़े ला के वापस आई तो जलीला ने मैंने रिजेक्ट कर दिया। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अरे यार, किसी ने गिले कपड़े ते हसीदा नहीं होता, नमूनिया हो जाता है। यार, रमजानुल मुबारक के हवाले से तुम्हारे बचपन की हसीन तरीन याद कौन सी है जो तुम कभी नहीं भुला पाए? हाय 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 पाजन है तो क्या तुमने को 66 साल पुराना दौर याद करा दी। 66 साल? मेरा मतलब है को 6-8 साल पुराना दौर याद करा दिया। 68 बचपन की बात है, छोटे छोटे थे हम उस वक्त, तो तरावी पढ़ने का पूरे महल्ले में बड़ा रिवाज होता था ना। हर घर से सारे मर्द बच्चे सब तरावी पढ़ने जाते थे। बल्कि मुझे याद है कई मस्जिदों में तो खवातीन भी जाया करती थी तरावी पढ़ने के लिए, जहां बंदोबस्त होता था। सही। लो जनाब, हम सारे महल्ले के लड़के जनाब तरावी पढ़ने गए हुए थे। हम भी सारे भाई गए हुए थे। लो जी, तरावी हम पढ़ रहे हैं तो कई दफा 8 तरावियां पढ़ के निकल जाते थे कई दोस्त। होती वैसे उस मस्जिद में 20 तरावियां थी। अच्छा। लो जी, 8 तरावियों के बाद हमने देखा, मैंने और मेरे बड़े भाई ने, औरंगजेब ने, कि पीछे हमारे जो थे ना 3 बड़े भाई, 2 हमारे कई नहीं थे भाई हमारे बड़े, मलक सादक साहब और मलक अपना सलीम साहब, पा सलीम। अच्छा। जुनैद सलीम नहीं, पा सलीम हमारे बड़े भाई हैं, आजकल पिंडी होते हैं। लो जनाब, ये पा गुल्लू भी साथ, ये तीनों जने ना पीछे से ना खिसके हैं जूतियां पकड़ के। अच्छा। मैंने और पा रंगजेब ने ये सोचा, छोटे छोटे थे हम, उनसे ज्यादा छोटे थे, हमने सोचा कि ये कहीं फिल्म देखने गए। हम दोनों भाई भी उनके पीछे पीछे। लो जी, वो ये आगे थे, हम पीछे पीछे उनको देखते देखते जा रहे थे। दूर जाके ना जी वो मोड़ मोड़ के तो तेज होके दौड़ गए। हनेरा कुप घेरा पा जड़ा, तो मैं क्या बताऊं, सुनसान सड़क, 7 कब्रिस्तान था। ओए होए 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 होए। लो जी, जब वो आगे दौड़ गए, अब हमने कहा कि हम क्या पीछे नहीं करते उनका पीछा, वापस कोई मुड़ जाते हैं। हम वापस को जनाब पड़ते तो दूर से हमने देखा कि एक खातून काला बुर्का पहने हुआ और उसने नकाब भी फेंका हुआ था। अच्छा। वो आ रही है, उसकी जूती की आवाज टक 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 टक, एड़ी वाली जूती उसने पहनी हुई थी। जरा नजदीक आई तो हमने गौर किया तो वो साथ चुटकियां बजा रही थी और साथ गाना गा रही थी। लो जी, हमारी जान निकल गई कि ये कौन सी खतून है। बिल्कुल भोला ये मानना होता था। हमने कहा बुर्का भी पहना हुआ है, रात के वक्त नकाब भी फेंका हुआ है नीचे, मगर फिर भी ये दिल लगी क्या कर रही है। हम जनाब कलमे पढ़ने शुरू हो गए, उसके करीब से हम गुजर गए ऐसे करके। वो जब ऐसे गुजरी है ना, तो हमें कुछ 4-5 कदम की आवाज आई है उसकी, टक 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 टक। उसके बाद पीछे से आवाज आई है, मुन्ने ये बात तो सुनो। अंदाजा लगाओ तुम फिर उन दोनों मुन्नों का क्या बना। चीखें मारनी हमने शुरू की, ऊंची ऊंची, और दौड़े हैं हम, ऊंचा लोगों को आवाजें दे रहे हैं, और लोगों खुदा के वास्ते बाहर निकलो, हमें चढ़ेल पड़ गई है, फुल तेज दौड़े। और मैंने तुमसे कोई वाकया नहीं पूछा था तुम्हारी जिंदगी का, मैंने तुमसे ये सवाल किया था कि वो कौन सी प्रैक्टिस थी रमजान के दौरान जो पहले हुआ करती थी जिसे अब तुम मिस करते हो। तुम्हारे बच्चे वो प्रैक्टिस नहीं करते। इतना चलाक आदमी है कि पूरा मेरा बीती वाला वाकया सुन के तो ऊपर से कह रहा मैंने ये नहीं कहा।
तुम शुरू में मुझे कह दो कि रहने तो ये ना सुना। अच्छा, तरावी के दौरान तुम्हें याद है, तरावी के दौरान बच्चे जो शरारतें किया करते थे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबकी मासूमियत माफ करने वाला है, अल्लाह माफी दे दे। बड़ी बड़ी भोली सी शरारतें किया करते थे, छोटे छोटे थे ना जब, बहुत ही। उस वक्त जब अब्बा जान भी साथ अल्लाह बख्शे तरावी के लिए जाया करते थे, साथ बुजुर्ग सारे मोहल्ले के, उस वक्त तो जितने भी बुजुर्ग थे सब उसके से बाप जितने खौफ आता था। अब पूरा मोहल्ला एक खानदान हुआ करता था। वो सारे बुजुर्ग आके नमाज नीत लेते थे तरावी की। अब तुम्हें पता है तरावी तो लंबी होती है, सारे बच्चे जब तरावी बुजुर्ग शुरू कर देते थे तो पीछे शरारतें खेल रहे हैं, दौड़ भज कर रहे हैं, गली में भी निकल जाते हैं इधर उधर, साथ सुन रहे हैं कि तरावी कहां तक पहुंची है। सलाम फेरने से हमें 2 मिनट पहले सब पीछे आके ऐसे बैठ जाते थे और सलाम फेर लेते। और यार इन शरारतों को छोड़ो, सारे मोहल्ले में कितनी रौनक होती थी सारी रात। लगता था पूरे जो 29 या 30 दिन एक त्योहार का सा समा हुआ करता था, यानी मोहल्ले में, बाहर आपके मस्जिद में बहुत ज्यादा रौनक होती थी। तो अफ्तारी सारे मिलके किया करते थे। मस्जिद में कभी अफ्तारी जा रही है, घरों में एक दूसरे को भेज रहे हैं। कई दफा माँ ने कोई चीज पकानी और कहना कि जाओ बेटा जाके दे आओ, 3-4 या फ्रूट या खजूरे शिजूरे, साथ को 2 सेब 3-4 अमरूद दे देने। एक अमरूद जेब में डाल लेते थे तुम जैसे लड़के। वो जाके आगे पकड़ा के आनी अफ्तारी। फिर शहरी के वक्त भी ऐसा ही होता था, सब ने डोल पकड़े हुए और दही लेने जा रहे हैं, सब एक दूसरे से सलामे ले रहे हैं। कोई खौफ नहीं था होता कि मोड़ मुड़ेंगे तो आगे को पिस्तौल वाला खड़ा होगा। बड़ा खुला डुल्ला सा माहौल होता था, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते थे यार, आधी रात को भी दही लेने जा रहे होते थे। अच्छा, पहले मेरे ख्याल से रेडीमेड जिस तरह चीजें मिल जाती ना, पकी पकाई खाने वगैरह, वो नहीं मिला करते थे, लोग अपने घरों में बनाकर लोगों को भेजते थे। अब तो अल्लाह लोग के आग भी पकी पकाई है, चूल्हा ऐसे किया ठूस ना। उस वक्त तो मैंने ये दौर भी देखा अपना, इसने तो ये दौर भी देखा होगा कि सवेरे सवेरे उठ के बेचारियां खवातीन माए हमारी मिट्टी के चूल्हे लेप वाले वो पका रही हैं, उसके ऊपर हांडी भी पक रही है। आज तो अफ्तारी से 20 मिनट पहले आप होम डिलीवरी ऑर्डर करते हो, आ जाती है बनी बनाई चीजें। इसके दौर में तो सुबह शहरी के वक्त भी खवातीन हांडी पकाती थी। बताते नहीं यार, हमें मुझे यंगस्टर को हमें बदनाम कर रहे। अच्छा, फिर घरों में खवातीन मिलके इबादत किया करती थी। ऐसे घरों में वो सफेद चादरें बिछी होती थी, सफेद बिछी होती थी, क्लीन दरियां बिछा लेनी और सारे मोहल्ले की खवातीन मिल के बैठी हुई हैं, को तरावियां पढ़ रही हैं, नफल पढ़ रही हैं, तड़ा ताड़। कोई ना कोई खातून जो बीच में से सियानी बियानी होती थी वो बयान भी देती थी, अल्लाह ताला की बातें सुनाती थी। वैसे ये कल्चर तो अब दोबारा रिवाइव हो रहा है बहुत तेजी से। अब भी मतलब अक्सर मोहल्लों और कॉलोनीज की सतह पर आपको दरसे कुरान खास तौर पर रमजानुल मुबारक के दौरान नजर आते हैं घरों में। अच्छा, जो टीन वाला ये पीपा बजा के जगाने आता है शहरी के वक्त, वो तो खैर आप भी कई मोहल्लों में फिर रहे होते हैं, उस वक्त भी आते थे। मगर हर मोहल्ले में एक ना एक बुजुर्ग या कोई बंदा ऐसा होता था जो है जगाता था सबको, ऊंचा ऊंचा बोलता था बाहर आके, उठ जाओ ओ फलाने, उठ जाओ जी, ओ जागो, शहरी का वक्त हो गया, अवान जी उठे हो कि नहीं? आज जुनैद बहुत शरारती है, सारी रात जागता रही, मैं शहरी मैंने सो जाना है, उठ जा उठ जा। ऐसे बता रहा हूं कि आवाजें लगाते थे, सारे रोया रखते थे यार। और जिसने रोया नहीं रखा होता था घर में, क्या पूरे मोहल्ले में वो ऐसे फिर रहा होता था जैसे उसने कोई जुर्म किया हुआ है, जैसे जेब कतरा नहीं छुपता फिरता, इस तरह होता था बाढ़ से। और कोई किसी के सामने को बेरोजगार होता भी था ना, को बीमार होने की वजह से को नहीं किसी ने रोजा रखा, किसी की जरूरत नहीं थी होती कि मोहल्ले में या किसी के सामने कोई चीज खा ले। घरों में भाई सगे एक दूसरे से छुप के खाते थे जो रोजा नहीं था रखता। अब तो सीधा ही सामने काट रहे होते हैं और तड़ा तड़ खा रहे होते हैं। हाय हाय हाय, ये क्या आ गया दौर यार। चलो बस करो यार, जितना तुम्हारा पुराना बचपन है तुम तो 10 दिन बातें सुनाते रहोगे। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ये सारी बातें इसने मुझे सुनाई थी कि ये सुनाना। अच्छा यार, कबल इसके कि हम बद तहजीबियों के सेगमेंट की तरफ चलें, मैं अपनी पिछले हफ्ते 2 बातों के हवाले से वजाहत करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। एक ये कि मैंने तुम्हारी किसी बात के जवाब में ये कहा था कि हातम ताई भी एक अफसानवी किरदार था। याद है ना तुम्हें? तो हातम ताई अफसानवी किरदार नहीं था, लेकिन उस हकीकी किरदार को अफसानवी बना दिया गया है।
حاتم طائی جو تھا یہ عین قبل از اسلام کا ایک کردار تھا جو حقیقی کردار تھا، اور اس کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم وہ صحابی تھے، اور ان کے حوالے سے کچھ احادیث بھی مروی ہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصے بھی مشہور تھے، اور یہ وہی دور ہے جو نوشیرواں کا دور تھا، نوشیرواں عدل کے حوالے سے اس کے کچھ قصے مشہور ہیں۔ اور لیکن اس کے بعد حاتم طائی کے جتنی قصے، کہانیاں، ناول، کتابیں لکھی گئیں، بلکہ فلمیں بھی بنی اس پر، ان کا اس حاتم طائی کا حقیقی حاتم طائی سے دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ ایک ناول کے مطابق تو اس کردار کو یونان سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک افسانوی یا دیو مالائی کردار ہے۔ اور دوسری وضاحت یہ کہ اپنے گزشتہ پروگرام میں میں نے انڈائریکٹلی تمہیں کہا تھا کہ بلکہ تم سے سوال کیا تھا کہ نون لیگ نے آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دیا تھا، یعنی میرا اشارہ یہ تھا کہ ووٹ دیا تھا، تو حقیقت یہی ہے کہ نون لیگ نے آصف زرداری کو صدارتی انتخاب میں ووٹ نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے جسٹس سعید الزمان صدیقی کو کھڑا کیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب بد تہذیبیاں شروع کریں ذرا۔ ہاں تو بد تہذیبیوں کا آغاز میں کر دوں؟ آغاز کر دیا تم نے، ایک بزرگ کے ہوتے ہوئے تم خود بولنا شروع ہو گئی۔ بڑوں کو کہتے ہیں آپ بولیں جناب۔ جی جناب آپ بولیں۔ تم کیا کہنے لگی تھی؟ اچھا سر، ہم نارملی ارد گرد تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ پبلک پارٹس میں جس وقت آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈفرینٹ کھانے پینے کی چیزوں کے ریپرز اور چھلکے پھلوں کے وہ آپ مطلب ایسے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہاں 3-4 لوگ ہو کر گئے ہیں۔ خالی لفافے بھی چھاپر چوپر ہے، بینک کے چلے جاتے ہیں اسی طرح کھا پی کے اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا کون سا گھر کا باغ ہے جو صاف کرے وہ؟ لیکن یار گھر کا باغ سمجھنا چاہیے۔ بالکل، وہ تو ملک کو اپنا گھر سمجھے تو پھر ہو نا، یہاں تو ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ آپ شاپر لے کر گئے ہیں وہی ساری چیزیں اور شاپنگ بیگ میں ڈال کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں آپ؟ یا چھاپر میں ڈال کے گھر واپس لے جائیں، کئی بچے چھلکے کھاتے ہیں۔ ہاں ہاں، میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے خود بتایا کہ بھتیجا تمہارا چھلکے کھاتا ہے۔ مونگ پھلی کھا رہے تھے نا، تو میں نے کہا ثبوتا نے کھا جائے کہیں، نہیں چھلکے کھاتا ہے۔ یہ بد تہذیبیوں کے سیگمنٹ میں نا یہ اپنی جو درفنتنی ہے یہ ذرا کنٹرول کیا کرو۔ کیا جس معلوم؟ یہ درفنتنیاں جو چھوڑتے ہو۔ بہت اچھے، پھیونیاں تو سنا تھا، درفنتنیاں پہلی دفعہ سنا۔ یہ کہ مٹھیائی والی دکان سے ملتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بد تہذیبی یہ ہے کہ ہم اکثر چھوٹے بچوں کو گھر میں اس بات پہ ڈانٹتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مار پیٹ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، کہ انہوں نے کوئی چیز جو ان کی دسترس میں آئی ہے تو انہوں نے خراب کر دی ہے۔ مثلا آپ کے بہت قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، یا آپ نے کوئی دوائی رکھی ہے تو بچے کھا گئے، اس طرح کی چیزیں۔ حالانکہ بنیادی طور پہ بد تہذیبی میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، یہ بد تہذیبی ہے۔ حالانکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کی پہنچ سے اس طرح کی چیزیں دور رکھیں۔ مطلب بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اس بات پر بڑے سیخ پا ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کیا مار پیٹ سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ انتہائی قیمتی ڈاکومنٹس چھوٹے بچے نے پھاڑ دیے، یا اس پہ کوئی کسی قلم سے اس کو خراب کر دیا، یا انک پھینک دیا، یا کچھ کوئی بھی اس کو ضائع کر دیا۔ اور یار ہمارے بچپن میں تو بچے صابن کھا جایا کرتے تھے۔ ہاں ہاں، اس وقت وہ کھرے میں ڈنڈا اور صابن پڑا ہوتا تھا، پر اس کو بچہ چھوٹا رڑتا ہوا آیا اور وہ صابن پکڑ کے کھا گیا۔ بعد میں مائیں بچے کو پکڑ کے کپڑوں کے اوپر رگڑ رہی ہوتی تھی۔ سوری، ویری سوری، وہ درفنتنی تو نہیں تھی چھوڑنی۔ اچھا، ایک اور بد تہذیبی جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ انٹرنیٹ یوزرز کے لیے، کہ وہ جب فیس بک پہ اپنی تصویریں پوسٹ کرتے ہیں اس وقت وہ احتیاط سے کام نہیں لیتے، اپنی تصویر کے ساتھ بعض ان لوگوں کی تصویریں بھی پوسٹ کر دیتے ہیں، خاص طور پہ گروپ فوٹوز کی شکل میں، اسکول کالجز کے، جو باقی یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر آئیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر انداز یہ ہے، شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی یعنی اس گروپ فوٹو میں لوگ موجود ہیں ان سب سے آپ اجازت لیں، پھر آپ یعنی پوسٹ کریں۔ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس وقت پکچر نیٹ پر چلی جاتی ہے تو پھر تو وہ ون وے اور دی ادر ہر طرح کے کمنٹ کے لیے اوپن ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے۔ بالکل، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جن باقی لوگوں کی اپنے ساتھ تصویر آپ پوسٹ کر رہے ہیں وہ باقی لوگ بھی اس بات کی اجازت دیں، اس بات کے لیے ولنگ ہوں کہ ان کی تصویر انٹرنیٹ پر جائے۔ اچھا یار، ایک بات ہے یہ بھی خاص طور پہ یہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عروج پہ چلی جاتی ہے، یہ جو سرکاری دفاتر ہوتے ہیں
یہ اپنے ٹیلی فون اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, سارا دن آپ کرتے رہو, آپ کو فون انگیج ہی ملے گا. ایسے ہی ہے. حالانکہ روزہ تو یہی فرمان ہے کہ نیت کا بھی ہے, آنکھوں کا بھی ہے, کانوں کا بھی ہے, ہاتھوں کا بھی ہے. آپ کیوں ایک غلط کام کر رہے ہیں بھائی؟ پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویلے اور آپ نے فون اٹھا کے ادھر رکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا خلق خدا پریشان ہو رہی ہے, اور روزے کی آڑ میں, روزے کی آڑ میں کر رہے ہیں سارا کچھ. اس بات پر ذرا یاد کرو, تم نے پرسوں میرے ساتھ تو میں کی تھی. وہ میں پرسوں تو میں کر رہا تھا. کل ایک سرکاری دفتر والے نے سارا دن میرا نمبر نہیں چکا تو میں ہار گیا ہوں. ناظرین یہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. آشاں لگیاں مدینے نو جاون دیاں, میری واڑی ناوے تے میں کی کڑاں, جا کے چما میں روزے دیاں جالیاں, میری واڑی ناوے تے میں کی کڑاں. حاجی نسیم صاحب کا میں نعت سناتا ہوں نا تو وہ مجھے 10 روپے دیتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, روزے رکھ رہے ہو؟ ہاں. چڑی روزہ تو نہیں رکھ رہے بیچ میں؟ نہیں, میں کو بچہ ہوں, میں 6 روزے رکھتا ہوں, 6.5. اچھا. میرا تو ابو بھی رکھتا ہے روزے, اچھا. امی بھی رکھتی ہیں, اور میری بہن ننی بھی روزے رکھتی ہے. بہت اچھی بات. میرا ابو کہتا ہے کہ ہم تو پہلے بھی ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں, 7.5 سال روزے ہو جائیں بے شک ثواب تو ہوئے گا نا. اس کا مطلب ہے افطاری بھی نہیں ہوتی ہوگی؟ پہلے بڑی افطاری کرتا تھا میں. اچھا. پہلے میں نا پچھلے روزے اچھا. میں فیکٹری سے سیدھا اس وقت مسجد میں چلا جاتا تھا. مسجد میں بڑی چیزیں آتی تھی, حاجی قدیر کے گھر سے بھی $200 کا, ملکوں کے گھر سے بھی سموسے پکوڑے, اور ادھر ساتھی ادھر سیفوڑا کے گھر سے بھی آتی تھی فروٹ. اچھا. اب نہیں آتی یہ ساری چیزیں؟ نہیں, اب تو کبھی کبھی کدڑے روٹی آتی ہے نا تو وہ صرف مولوی صاحب کی ہوتی ہے. تو میرا چاچا کہتا ہے کہ لوگوں کا تو امان ہی اٹھ گیا. مولوی صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے, اب مہنگائی بہت ہو گیا, لوگوں کے بیچاریوں کے گھر میں نہیں افطاری پوری ہوتی, مسجد میں کیا بیچیں وہ بیچارے. اچھا, اس کا مطلب ہے کام پر بھی جاتے ہو, روزہ بھی رکھتے ہو؟ روزہ رکھ کے تو کام پہ نہیں پھر جانا ہوتا. روزہ تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں, تو کام اماں میری کے لیے کرتا ہوں میں تو اب ادھر ہمارے جو ہے نا مالک, وہ ڈبل شفٹ لگا رہے ہیں فیکٹری میں. اچھا. عید کے بڑے آرڈر آ گئے. میں تو ان کو کہتا ہوں میری ڈبل شفٹ لگوا دو, تو آگے کہتا نہیں چلو دوڑو. کیوں؟ کہتا ہے اور بندوں نے نہیں کام کرنا, تم نے کلے نہیں کرنا. میں نے کہا تو مجھے کلے کو دے دے, تو ساڑھے کر دوں گا تیرا کام. بات تو سنو بابا, تم ڈبل شفٹ کیوں لگانا چاہ رہے ہو؟ تو آگے عید ہونے والی ہے نا, عید پہ کیا کرو گے؟ وہ ننی کے اور اماں کے کپڑے بنا لوں گا نا, وہ پھر خوش ہوتی ہے. اماں آگے سے کہتی ہے کہ نہیں ماں سج کے جائے, پہلے وہ جو میری بہن کے منگنی ہو گئی ہے نا ادھر ہی, تو وہ کہتی ہے کہ ادھر لڑکے والے کو عید دینے جانا ہے, اگر کوئی بچ گئے پیسے تو پھر تو بہن کا بنا دینا, نہیں تو رہنے دو, ادھر پہلے دینی ہے. ادھر کے لیے تو میرا ابو بھی کام کر رہا ہے. میرا ابو کہتا ہے کہ فکر نہ کڑما لیا. میرا ابو میری امی کو کڑما لیا کہتا ہے. اماں آگے سے کہتی ہے کدوں میں کڑما لیا, بچے میرے بیچارے کئی آڑے بھوک سو جاتی ہیں.
میں نے کہا اما روٹی کھائیں تو کڑمالا ہوتا ہے کوئی. اب تو میں روزی پیسے گھر دیتا ہوں, اب تو روزوں میں تو نہیں کبھی بھی ہمارے گھر روٹی نہیں پکتی. اچھا وی کے بتاؤ, روزہ گھر میں کس چیز سے افطار کرتے ہو؟ اما پہلے ہی روٹی پکانی شروع کر دیتی افطاری سے. ہاں, جب کگو بجنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر اب ہم دعا پڑھتے ہیں روزے افطاری کی, پھر ہم روٹی کھاتے ہیں رج کے. ہاں, میں 3-4 گلاس پانی پی جاتا ہوں. تو تم نے کبھی پھل فروٹ یا فروٹ چاٹ نہیں کھائی, دہی بھلے وغیرہ؟ اب بڑا لیلا وہ پلوان. کون سا؟ مجھے اماں کہتی ہے کہ اس نے نکال کے دیا مجھے پیسے 50 روپے. کہتی ہے جاؤ ادھر سے فروٹ لے کے آؤ تھوڑا تھوڑا, میں تمہیں فروٹ چاٹ بنا کے دے دیتی ہوں. تو میں گیا ہوں ادھر تو یہ بڑی شے ہے, کہتا 150 روپے امرود. میری لڑائی ہو پڑی تھی, میں نے کہا 10 روپے کے امرود دے دو, تو ایک گلیا امرود پکڑا دیا. اور میں نے کہا ایک بھی غلطی دے رہے ہو وڈے پہلوان. تو کہتا کہ تو بڑا کار سے 5000 کا نوٹ لے کے آیا. میں نے ادھر ہی پھینکیا. پھر میں نے کہا جا پھر تیرے امرودوں میں کیڑے پڑنے. تو انگور 250 روپے کلو. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ 20 روپے کے لے لوں گا, تو ابھی بات ہی نہیں کی تو ایک گاڑی لایا کہ کہتا 3 کلو دے دو. اس نے پوچھے ہی نہیں کتنے کے, 3 کلو لے کے تو چلا گیا. ساڑھے پیچھے اتنے سے دانے پڑے ہوئے تھے, تو مجھے کہتا لے جائے ایسے ہی. میں جا کم کر, میں فقیر ہوں, بٹھا تو نواب. میں واپس ہی آ گیا. میں نے کہا ماں تو رہنے دے فروٹ چاٹ, اتنے مزے کی روٹی گرم گرم کھاتی. کل امی نے پکوڑے بھی بنائے تھے پایا بیسن کے, تو ابو نے بھی کھائی تھی تو میں نے بھی کھائے تھے. اماں نے اپنے ہی کے پکوڑے بھی مجھے دے دیے. ابو کہتا ہے نہیں تو بھی کھا لے, تو اماں کہتی ہے نہیں نہیں میرا پیٹ خراب ہے, میرا پتر کھا لے, میں نے نہیں کھانے. تو میں نے نا 4 پکوڑے کھا لیے, تو ایک پکوڑا میں نے بیچ میں رہنے دیا. میں کہا میں نے کھا لیا, میں فول ہو گیا, میں نے نہیں کھانا. تو اماں برتن اٹھا کے لے کے گئی نا, تو منہ ادھر کر کے تو اس نے وہ پکوڑا منہ میں ڈال دیا. پہلے کہتی تھی کہ میرا پیٹ خراب ہے, تو پھر کھا لیا. میں نے بھی جان بوجھ کے اس میں چھوڑ دیا تھا ایک. مجھے پتا چل گیا تھا کہ اماں کا دل کر ہے, اس نے جان بوجھ کے 4 پکوڑے مجھے دیے. اماں بڑی تیزی. میں سکوٹر چلا لیتا ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. تمہاری پکوڑیوں کی دکان ہے.